أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. فرمانیه تو انصار لکو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، رجاء تقصيري وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي. خدا تو केवी રીતના ચહેરાને આગથી બારીશ કે જે ચહેરા છકી અમો તારી સિદ્ધો કરી રહ્યા છે. ऐ अजीजान मोहतरम जरा विचार करो
C'est un enseignement qu'on fait pour un mois, quoi. C'est genre stage, quoi. Le perfectionnement, il y a des élèves qui viennent de Madagascar. Il y en a 55 internes, puis il y a 5 qui sont externes de ce centre. Donc ils mangent ici et ils travaillent 5 heures le matin, 4 heures le matin. 4 heures, hein, combien d'heures? 5 heures le matin et puis 2 heures l'après-midi. Alors, si vous voulez, le CCA est purement islamique. Hein? Alors là, ils font beaucoup de matières, Coran, akhlaq, histoire, etc. Quoi. Si vous voulez parler un petit peu, vous pouvez parler. Mais il y a combien de profs ici? Il y a l'imam, c'est lui qui a fait ça. Oui, c'est lui le chef. Là. Et il y en a en tout. Combien de professeurs vous avez? 5 professeurs. C'est-à-dire un professeur par matière. Voilà. Non, il y a certains professeurs qui ont deux matières. Avoir l'unité de tous les musulmans à Madagascar. Alhamdulillah, nous avons donc le frère Abdelmouni qui était parmi nous, avoir lancé cette conférence. Et Inch'Allah, donc, pour cette année, ou bien on va voir donc, parce que tout dépend de la situation actuelle, pour monter une deuxième conférence et élire aussi les membres du bureau. Alors, pour vous les jeunes, vous êtes donc l'avenir de nos générations. Donc il faut bien travailler, il faut bien assimiler ce qu'on peut donner. Nous avons le professeur Liman ici. À la fin, il y a donc ce qui peut prendre. Il y a à partir de 20, 21, il y a l'examen. Et puis ensuite, on vous invite déjà le 24 au soir. Le 24 au soir, nous sommes au cas où on va venir à la télévision. Et puis là, on va partager et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il y a aussi la réunion de la le conseil régional pour organiser ça. Le conseil régional, c'est pour tous les pays. Vous allez organiser peut-être un séminaire de semaine. Ici sera donc distribué à nos frères de la province. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حي على الفلاح إلا الله બાળકની મદદ કરવા માટે કરતો હોય કે પછી ભલે પોતાની ઇજ્જત માટે કરતો હોય તો એ પણ એક ઇબાદત છે અલ્લાહની નજરમાં. તો પછી રસૂલ કહે છે કે પણ જો પોતે પૈસાની લાલચમાં કરતો હોય એ પૈસાવાળા માટે કરતો હોય કે હું પૈસાવાળો થઈ જાઉં તો રસૂલ કહે છે કે એનામાં શેતાનનો કંઈ ફેર નથી. છતાં ઇમામને જવાનો એક સાહેબના પાસે આવે છે ને કહે છે કે યાર ઇમામ હવે જો હું મારું કામ મૂકી દઉં કામ ના કરું એ મારી પાસે પૈસો છે એનાથી હું જીવું દઉં તો ઇમામ એને કહે છે ના તું કામ કર. તો કામ પણ કરે છે, ઇબાદત કરે છે અને સાથે સાથે બીજા મોમીનભાઈની મદદ કરે છે. સલાત કોઈને કઈ પાંચે હોય તો પૈસા માટે કામ હતું.
ઉપરનું ખ્યાલ ના કરું, દુનિયામાં ખ્યાલ કરે અહીંયા કેવી ચાલે છે. ઇબાદત સિર્ફ નમાઝ અને રોજો હજ એ નથી. અમે કામ કરીએ રોજી માટે એ બી એક ઇબાદત છે. ઇબાદતનો અર્થ ઇસ્લામ ધર્મમાં એક બહુ મોટી ચીજ છે. અમે જે બી કામ કરીએ, દુનિયાવી કામ હોય યા અખરી કામ હોય, એ બી ઇબાદતમાં શામિલ થઈ શકે છે. جاش بحقك سلامة العالمين لك الفداء السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. हेलो मदरसा क्रेश कोर्स सलाम अलैकुम. તો ખૂણામાંથી એક નાનો ઉસ્તાદ ઉભો થઈ છે, કહે છે કે હું પણ મારું કામ બતાવી દઉં, જો કે આ જેટલા કરી ગયા એના કરતા તો તે નાનું છે. એક બચ્ચો મદ્રેસે જતો હતો અને રસ્તામાં એક વસ્તુની લાલચમાં મેં તેને મદ્રેસાથી તેનું મોઢું ફેરવી દીધું. હું આ વાક્યને લંબાવવા નથી ચાહતો. આપણા સભ્યમાંથી ઘણા ખરાઓએ તો આ વાક્ય સાંભળી લીધું હશે. હું નતીજો કાઢવા ચાહું છું કે શૈતાન ઉભો થઈ તે નાના ઉસ્તાદને તે ઇનામ આપે છે, કહે છે કે હા, મારી નજરમાં મોટામાં મોટું કામ આ હતું કે મદ્રેસામાં જતા એક બાળકને ત્યાં મોકા પર અટકાવ્યો. આ મારું મિશન કામયાબ. તો માલુમ થયું કે શૈતાનનો મકસદ એ કે કોઈ પણ સોસાયટી, સમાજ અથવા તો માહોલની અંદરથી ઇલમને ખેંચવી લેવું. અને બીજી તરફ ઇમામ હુસૈનનો પગલો તો કંઈ અલગ છે. વાક્યો એમ બતાવે છે કે જ્યારે ઇમામ હુસૈનને કોઈ ઔલાદમાંથી એક ઔલાદને જ્યારે એક બિસ્મિલ્લાહ તેનો ઉસ્તાદ શીખાડે છે, તો ઇમામ હુસૈન તે ઉસ્તાદને પોતા પાસે બોલાવે છે અને ખોબા ભરી ભરીને હાથમાં સમાય એટલી સોના મહોરથી તેમના જે સિક્કા હતા સોનાનાથી તે ઉસ્તાદના હાથમાં આવે છે, ભરે છે. તો ઉસ્તાદ કહે છે, યા ઇમામ, મેં કઈ મોટું કામ નથી કર્યું અને સિર્ફ હજી તો બિસ્મિલ્લાહ શીખાડ્યું છે. તો ઇમામ કહે છે, હા, મારી નજરમાં તો તે મોટામાં મોટું કામ છે અને જે દુનિયાની આ સોના મહોર હું તને આપું છું તે ઓછી છે. આનો અજર તો ખુદા તને કયામતના દિવસે અદા કરશે. જે ઇમામ હુસૈન આપણને બહુ જ મહેબૂબ અને પ્યારા છે, તેનું મિશન કોઈ અલગ છે અને શૈતાનનું મિશન કંઈક અલગ છે. અત્યારે પેલી લાઈનમાં લગભગ 50 થી 60 છોકરા આપણી સમક્ષ બેઠા છે. તે માડાગાસ્કારની સમસ્ત જમાતોમાંથી આવેલા બચ્ચાઓ છે, જે ઇમામે હુસૈનના મકસદને બિરદાવવા માટે, બલંદ કરવા માટે એક મહિનાની કુરબાની દેવા આવ્યા છે. સર્વે કોઈથી અજાણતો નહીં હોય કે આજ બરાબર 12 દિવસ પહેલા કોન્સેય રેજિયોનલની સરપરસ્તી હેઠળ એક સબ કમિટીએ એક મદ્રેસો ક્રેશ કોર્સ તરીકે અંબુઈબાઉ ખાતે ખોલ્યો હતો, જેની સેરેમોનીના કાર્ડ લગભગ જમાતના ભાઈઓને આપવામાં આવ્યા હતા. 12 દિવસ પહેલા આ એ મદ્રેસાને ખોલવામાં આવ્યો હતો. મકસદ તો તે વખતે એમ હતો કે સિર્ફ 30 છોકરાને લેવામાં આવે, કારણ કે માંગણી વધારે હતી. જેથી કરી 55 છોકરાને તેની અંદર કબૂલ કરવામાં આવ્યા હતા. અને ભણનારા શાગીર્દ તો શાયદ છે, પણ તેમાંથી 5 એક્સટર્ન છે, જેઓ રાતના તેઓના ઘરે જાય છે અને સવારથી તેઓ દર્શનમાં હાજરી આપે છે. આ દર્શનની અંદર વિવિધ લેસનો, એટલે નોખા નોખા લેસનો શીખવાડવામાં આવે છે. અને બચ્ચાઓનો કુલ ખર્ચ ખાવા પીવાનો આશરે દિવસનો 10 થી 15,000 પાઉન્ડનો છે. હું ખુલાસો એટલા માટે કરું છું કે કાલે સવારમાં કાંઈ એવી ગેરસમજૂતી ન થાય કે બહુ વધારે પડતી રકમ ખર્ચવામાં આવે છે, બહુ વધારે પડતો ઇસરાફ કરવામાં આવે છે. એ વાત ખ્યાલમાં રહે કે ઠંડીનો જમાનો છે. સવારના નાસ્તો 50 થી 60 છોકરાનો, 12 વાગ્યાનું જમવાનું, બપોરના 4 વાગ્યાનો અથવા તો 5 વાગ્યાનો નાસ્તો અને રાતના જમવાનું. આ તેઓને કાયદેસર રીતના આપવામાં આવે છે. તે છતાં કે આ એ કામ સહેલું નથી. જેઓ લોકો ત્યાં આવીને જોઈ ખબર પડે
કે કેટલી મુસીબતથી આ એક કાર્યને ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. પણ એક વાતનો જવાબ ચોખ્ખો છે કે આજ સુધી આપણે એલાન કરે છે કે આપણે બીજા માટે કંઈક કરીએ છીએ, આપણી ઔલાદ માટે કંઈ નથી કરતા. તો આ મોકો છે, પ્રૂફ કરે છે. કોંસી રેજ્યુનાલિટીની અંદર પૂરો સાથ આપ્યો છે, તના જમાતનો પૂરો સહકાર છે એની અંદર, અને એક મદ્રેસો ખોલવામાં આવ્યો છે જેની અંદર આપણા બચ્ચાઓ કુરબાની આપે છે. હું એમ નથી કહેતો કે તેની અંદર એટલી બધી સગવડ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે નહીં, કારણ કે આ એક પ્રોગ્રામ થાય ને મદ્રેસો ખુલે તે અઠવાડિયા પહેલા જ ત્યાં મકાન મળ્યું હતું. તેમાં અમુક સગવડ છે, અમુક સગવડ નથી, અમુક તકલીફ છે. શરૂઆતના પહેલા દિવસોમાં બચ્ચાઓને જરાક તકલીફ પડી હતી, પણ માહોલ એવો ફોર્મેટ કરવામાં આવ્યો છે કે અત્યારે 12 દિવસ પછી ઘણા ખરા બચ્ચા આ એ વસ્તુ પર ટેવાઈ ગયા છે અને આ વાતને કબૂલ કરવા તેઓ લોકો તૈયાર છે. આ વાતની દલીલ છે કે 12 દિવસની અંદર જે બચ્ચાનો મગજ બીજો હતો તે અત્યારે બીજો છે. જે વિચાર કરવાની રીત 12 દિવસ પહેલા બીજી હતી, જે તેઓના વતનમાંથી, તેઓના ઘરમાંથી વિચાર લઈને તેઓ આવ્યા હતા, અત્યારે તે સારી રીતના, પોઝિટિવ રીતના વિચાર કરતા થઈ ગયા છે. ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા મોકો દેશે તો મહિના દિવસની અંદર કંઈક રિઝલ્ટ નીકળશે. કહેવાનો મતલબ સિર્ફ એટલો હતો કે આની અંદર મોટા મોટા આલિમ કદાચ નહીં નીકળે, પણ એટલું ખાતરીથી કહી શકીશ કે જે શીખાડવામાં આવે છે તેના ઉપર અગર બચ્ચાઓ કાંઈ ને કાંઈ યાદ રાખે, અમલ કરે, તો આ બચ્ચાઓ ઇન્સાન બનીને નીકળશે. આશા છે કે જ્યાં સુધી ભાઈઓને મોકો મળે ત્યાં સુધી મદ્રેસાની ઝિયારત કોઈ વાર કરે, અને અગર તે પણ ન બની શકે તો દિલથી, જબાનથી અને મગજથી આ ઇમામના મિશનને સહકાર આપે, એટલે કે તેની મદદ કરે. આ મદ્રેસામાં વપરાતી રકમ અબાર નથી. આમ તો કેટલું બધું નાણું આપવું છે, જે ઘણી ફેરે સારા રસ્તે જાય છે, ઘણી ફેરે કયા રસ્તે જાય છે, એ હરેક કોઈને પોતપોતાની જગ્યા ઉપર ખબર હશે. પણ જ્યાં સુધી કોમના બચ્ચાનો સવાલ છે ત્યાં સુધી આ બચ્ચાના હકમાં રકમ વપરાતી આપણા જ બચ્ચાઓ છે તે ઇમામના રસ્તા પર વપરાય છે, તેની હું તમને પોતે ખાતરી આપું છું. અને મારી પહેલા અમારા સરપરસ્ત એક છે જે શેખ મોહસિન કાનાની પણ મોજૂદ છે, તેઓ પણ કોંસી રિજિયોનલની સ્ટાફમાં છે, અને તેઓ તો ખાસ અહીં સૈયદ જવાદ શારિસ્તાનીના કહેવાથી આવ્યા છે તેના માટે એક મોટા હૌઝા ખોલવા માટે. જો કે અત્યારે તો તેઓ સિર્ફ એક રેસકોર્સ ખોલીને એક શરૂઆત કરી છે જોવા માટે કે આ એક રેસકોર્સનો નતીજો શું નીકળે છે, અને કોમ તથા શિયા મુસલમાન ભાઈઓનો કેટલો બધો તેઓને સહકાર અને મદદ રહે છે. આ મોકા ઉપર, કારણ કે આ પહેલી મહેફિલ છે અને 12 દિવસ થયા આ છોકરાઓએ ભણવાની શરૂઆત કરી છે. અમે ચાહીએ છીએ કે આ મોકા ઉપર આ મદ્રેસાના બચ્ચાઓ તમારી સમક્ષ કંઈક નાનો પ્રોગ્રામ પેશ કરે, જેથી કરી હું તમારી પાસે માંગણી કરીશ કે તમે તમારી અમુક મિનિટોનો ભોગ આપી આ બચ્ચાને સાથ આપશો. Hey,
के जो तुम्हारा
जनाबे सैयदा आए हैं हम दर पे तेरे मांगने को सैयदा पूछो जन्नत का मालिक जन्नत का मालिक जब चांद से पूछा जब चांद से पूछा तारे भी बोले हम सबका मौला हम सबका मौला जरा जोर से बोलो जरा जोर से बोलो जरा दिल से बोलो जरा दिल से बोलो नारे ક્રેશ કોર્સ માટે આવ્યા હતા તેઓ ઉલ્લેખ કરે છે કે ક્રેશ કોર્સની ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલી હતી આ મોકા પર તેઓના માલિકોને પણ મુબારક પેશ કરું છું હવે પછીથી ઇન્શાઅલ્લાહ 22 ઓગસ્ટ વેન્ડોવુડના જુમેરાતના અહીં પ્રોગ્રામ છે કે જે બચ્ચાઓએ તેઓની એક્ઝામ પાસ કરી હોય તેઓની રિઝલ્ટતા અને તેઓને મદ્રેસા કમિટી તરફથી એક ડિપ્લોમ અર્પણ કરવામાં આવશે અને આ મહેફિલમાં પધારવા માટે હું તનવીર જમાત તથા તમામ મહેમાનોને પધારવાનું ભાવભીનું આમંત્રણ પેશ કરું છું बरपा सलमदार सकाय सकीना आवाज बुलंद सलवात